ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ तुबक तबर अर तीर सैफ सरोही सैथी यह हमारे पीर। भाव शस्त्रां नूं पीर तक का दर्जा दिता गया है। प्रोफैसर साहब एक पासे तुसीं कहंदे कि असीं उन्हां नूं जथेदार नहीं मानते, श्री अकाल तख्त साहिब दा जथेदार नहीं मानते, दूजे पासे कह रहे हो कि असीं ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ गुरु ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ मैसेज फॉरवर्ड किया सकता। पंजाब दे विच, पंजाब तो बाहर साड़ियां भैणां किन्नियां सेफ ने, साड़ियां मातावां किन्नियां सेफ ने। बिल्कुल रेप हो रहे ने, लोग आ रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जिहड़ी है सानू इंसाफ नहीं दे पाती। भगवंत मान की गल कर रहे हैं जी, उन्होंने पता ही नहीं है कि शस्त्र की इंपॉर्टेंस सिख धर्म दे विच की है। राजा वड़िंग नूं पता ही नहीं है शस्त्र की इंपॉर्टेंस की है कि भाई गैर कानूनी हथियार जिहड़े ने बनाने शुरू कर दो, फैक्ट्रियां ला दो घरों घरी। ऐसी गल तो कोई नहीं की। गल तो सिर्फ यह की गई है भाई लाइसेंसी हथियार रखो, समा इहो जिहा किसी वेले भी आ सकता है जिहदे नाल कि घट्टो घट्ट असीं अपने गुरधामां की इज्जत रख सकीए, अपनी हिफाजत कर सकीए। रवनीत बुट्टू नूं तां असीं पुछदे कि भी तेरी पार्टी ने 1984 साडे नाल की कीता सीगा। निहत्थे सिखां दे उत्ते तुसीं जा करके उन्हां नूं गलां टायर पा करके साड़ते सीगे। तुसी साड़ियां धीआं भैणां दी बेइज्जती कीती सीगी, तुसी गुरधामां दी बेइज्जती कीती, तुसी अग्गां लातीआं, सब कुछ करता। तू भाई इंसाफ दे सकिया सानू? जिहड़ी ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह ने गल कीती है, इसनूं इतिहास के पक्षों देखिए जायज, इसनूं धर्म के पक्षों देखा जाए जायज, गुरबाणी के पक्षों देखा जाए जायज। ये बयान जे राजनीति तो प्रेरित है दैन इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। मैं हूँ राजनीति के एंगल तो गल कर रहे हैं। अकाल तख्त साहब इन्हां दे कंट्रोल च है। अगर बादलों के होर कहते कंट्रोल तो ना, पर बादलों ने बयान दिता है, सिंह साहब ने बयान दिता जी। श्री अकाल तख्त साहब के ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह होना बयान दिता, सुखबीर बादल ने बयान नहीं दिता, प्रकाश सिंह बादल ने बयान नहीं दिता। मैनू पता है जी, जिस वे गुरमीत राम रही नूं माफ किया सीगा ते जथेदारां ने माफ किया सीगा। किहनूं नहीं पता इस गल दा? उस वे किहने माफ किया सीगा? जथेदारां ने किहदे कहण ते कीता सीगा? बादलों के कहण ते। सोशल मीडिया ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटोआं ने बंदूक अगे रख पईआं ने, शस्त्र अगे पे ने, ते नरेंद्र मोदी जी उन्होंने नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? आर्मी तो हैगी है शस्त्र वाल से, तुसीं किद्दां आ गए? तुसीं आर्मी के कमांडर तो ना मोदी साहब। भगवंत मान जी मेरे सामने बह जाण, 10 गुरुआं दे नाम ते उन्होंने वंशावली दस देण, 5 प्यारिਆਂ नाम तरतीबवार दस देण, नहीं आंदे। साडे धर्म बारे आप पार्टी नूं बोलण दा कोई हक नहीं हैगा। असीं बैठे हाँ अपने धर्म की रखवाली करने लई, पहरेदारी करने वास्ते। इस करके सानू साढ़े हाल ते छड्ड दिओ, तुसीं अपनी सरकार चलाओ। कि जिहड़ा 2015 की घटना वापरियां ने बरगाड़ी विखे, बहबल कला विखे, ਉਹਦੇ बारे सरकार बिल्कुल साइलेंट है, टोटली साइलेंट। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आज की डेट तक नहीं आई, ना भगवंत मान वालों, ना किसी होर प्रशासनिक अधिकारी कोलों या स्पीकर वालों, किसी वालों नहीं आई। बीते दिनी अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह होना वालों एक बयान जारी किया जाता है। वो बयान जारी किया जाता है कि सिख कौम नूं लाइसेंसी हथियार रखने चाहिए ने, ਅਤੇ ਨਾਲ ही पंजाब के सिखां नूं, नौजवानों नूं गतका शास्त्र धारा जिहड़ी सिक्ख्या वो सीखनी चाहिए आ। उस बयान तो बाद लगातार सियासत भखी हुई आ। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान वालों भी उन्हां ते टिप्पणी की गई आ। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग वालों भी सवाल चुके गए आ ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह होना ते होर भी बहुत सारे लोगों वालों जिहड़ी आ टिप्पणी की जा रही आ। जथेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी के आगू प्रोफैसर बलजिंदर सिंह साडे नाल ने। प्रोफैसर साहब स्वागत है जी साडे चैनल दे विच तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोफैसर साहब तुसीं किवें वेखदे हो ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह होना दे इस बयान नूं? सीएम साहब वालों खंडन किया जा रहा, राजे वड़िंग वालों जिहड़ा वो भी विरोध किया जा रहा, तुसीं किवें वेखदे हो कि निजी तुहाडे की राय है जी? देखो, जिहड़ा ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह होना ने बयान दिता है
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਘੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਖੰਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਸਤਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਬਗੈਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸੈਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਰ ਤੁਹੀਂ, ਸੈਥੀ ਤੁਹੀਂ ਤਬਰ ਤਲਵਾਰ, ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੇ ਭਵੇ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਇਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਇਜ਼। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਨਕ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ ਆਈ, ਕਿਰਪਾਨ ਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਆਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਆਏ
ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਸਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਫ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਫ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਡਰਨ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਕੀ ਨੇ ਬਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਘਰੋਂ ਘਰੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਰਿਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। 1984 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1984 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਭਾਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ कि अस किरपान खंडो खड़क तुरबो तरवर तीर साहब सरोही साहित्य ये हमारे पीर। अज तेरी गल मनी है या कलगीधर पातशाह की गल मनी है? अज तक कलगीधर पातशाह की गल मनांगे। हाँ, देश के किसी एक सिस्टम दे विच संविधान दे विच हो सकता है कि गुरु साहब की फिलॉसफी फिट ना बैठी होए, लेकिन चेते रखना गल नूं कि गुरु पातशाह की जिहड़ी फिलॉसफी है ना, ये धुरां तो आई है, ये खंडां ब्रह्मंडां तो आई है। असी उहदे फॉलोवर हाँ, असी उहते किसी प्रकार का कोई तर्क बर्दाश्त नहीं करते, किसी प्रकार की कोई कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि साढ़े गुरु का हुक्म है। लेकिन एक गल चेते है रखियो, असी अगर लाइसेंसी हथियार मैं लै लैना, ठीक है, या कोई होर लै लैंदा है, तो ये गुरु का हुक्म है कि असी अपने को शस्त्रधारी होइए, असी उसकी दुर्वरतों नहीं करते। क्यों? क्योंकि साढ़े उत्ते बाणी का कुंडा है, साढ़े ते बाणी का कुंडा है। वो जिस संत से सिपाही वाला जिहड़ा साडा रूप है ना, वो रूप जिहड़ा है मैं समझदा हाँ कि इहदे उत्ते विवाद छेड़न की कोई लोड़ नहीं। ये राजे वड़िंग नूं चाहिदा है कि भाई ये अपना पास्ट वेखो कि कांग्रेस पार्टी की कुछ करती रही है सिखां दे नाल। तुहाडा की ख्याल है कि असी हुण फिर जे 84 वर्गे हालात दोबारा बनते ने
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਰਫਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਡਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਇੰਚੀ ਜਾਂ 8 ਇੰਚੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲਏਗਾ? ਅਗਰ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਟੋਕਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਾਇਦ 92 93 ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਐਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬਰਛੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਗਾ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾ ਤੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦਾਣੀ ਗੱਲ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜੀ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਾ? ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਾੜ ਦੇਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, RSS ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ, BSF ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਡਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ? ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ? ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਦੀ? ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ AK-47 ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਇਹ 'ਚ ਕਰਾ ਲਿਆ 84 ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਬਾਰੇ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕਿ 84 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਬਕਾ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਅਲਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਸਮਾਰਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਡ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ, 90% ਮੇਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸੈੱਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਟੀਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੇਬਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣਾ, ਟੀਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣਾ, 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਏ,
ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋੜ। ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ, ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਤਾ। ਅੰਗ 722 ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਂ ਲਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ AK-47 ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭੂਕੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ, ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੋਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹ
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ।